اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ شجاعت، ایمان اور وفا کی عظیم ترین مثال کا نام حضرت عباس ہے۔ ایسی ہستی جو جلال و قوت، کمال و فضل اور عزم و استقلال میں اپنی مثال نہیں رکھتی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے 10 سال بعد سیدنا علی شیر خدا نے دوسری شادی نہ کی، لیکن جب لوگوں نے اصرار کیا تو پھر ایک دن آپ نے اپنے نسب شناس بھائی عقیل کو بلایا اور فرمایا، میرے ساتھ شادی کے لیے ایک نیک پاک باز عورت اور بہادر خاتون کو تلاش کرے۔ بس کچھ ہی عرصے بعد شجاعت کے لیے مشہور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا، جس کا نام بھی فاطمہ ہی تھا۔ بعد میں یہ ام البنین کے نام سے مشہور ہوئیں۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کو اللہ پاک نے ام البنین سے 4 بیٹے عطا کیے، جو سارے ہی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے حضرت عباس تھے۔ وفا، شجاعت اور صبر حضرت عباس کو ورثہ میں ملا تھا، کیونکہ ایک طرف والد جو کہ شیر خدا ہیں اور دوسری طرف ماں بنو کلابیہ سے ہیں، جو عرب میں عرصہ دراز سے شجاعت کے لیے مشہور تھا۔ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین حضرت علی کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرا کو دیکھ رہی تھیں۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، میں اس دن کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ جناب عباس نے حسنین کریمین کے ساتھ تربیت پائی۔ جب آپ جوان ہوئے تو لوگ آپ کی دانش مندی، کمالات اور بہادری کی مثالیں دیتے نہ تھکتے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو آپ اس وقت 14 سال کے تھے۔ اس عظیم صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو رات میں دفن کیا۔ بس اس دن سے حضرت عباس کے امتحان شروع ہو گئے، جو سب کے سب انہوں نے ہمت اور صبر سے برداشت کیے۔ آخر کو آپ نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کا جنازہ بھی صحیح طرح سے نہ پڑھنے دیا گیا، لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ حضرت حسین نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ عباس، ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ جناب عباس کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی، جن سے اللہ پاک نے انہیں 2 بیٹے عبید اللہ اور فضل عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ رہے، بلکہ حضرت عباس ہمیشہ بنی ہاشم کے 30 نوجوانوں کا حلقہ بنا کر حضرت امام حسین کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت حسین کا غلام بنا کر پیش کیا، نہ کہ بھائی۔ یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ نے اپنی غلامی اور وفا کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک عباس کربلا کے خیموں میں موجود ہے، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اس نے ایک چال چلی کہ شمر ملعون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ شمر نے حضرت عباس کو کہا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا لایا، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے امان نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا کہ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کروں۔ چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کر رہے تھے تو حضرت عباس نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین، اب مجھے بھی اجازت دیں، میں ان یزیدیوں کو جہنم واصل کروں۔ لیکن حضرت حسین فرماتے ہیں کہ عباس، یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ حضرت عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ حضرت بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب اور کہنے لگیں، چچا عباس، میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشکیزے کو دیکھا تو فرمانے لگے، اے میری آقا زادی، میرے حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کے آؤں۔
बस बीबी सकीना हज़रत अब्बास को लेके इमाम हुसैन के पास आती हैं और फरमाती हैं, ए बाबा जान, इजाज़त दो, नहर से पानी लेकर आएं। इमाम हुसैन ने गाजी अब्बास के चेहरे को देखा, आ भरी और फरमाया, सकीना, अब्बास जाओ मेरी बहन ज़ैनब के पास। अगर मेरी बहन अब्बास को इजाज़त देती है तो अब्बास तुम चले जाना। हज़रत अब्बास और मासूम सकीना बीबी हज़रत ज़ैनब खैमे के करीब आते हैं। जब बीबी ज़ैनब हज़रत सकीना की मासूमियत देखती हैं तो ये कहकर हज़रत अब्बास नहर से पानी लाने की इजाज़त देती हैं कि मेरे बाबा ने वसीयत की थी, ज़ैनब, शाम की गलियों में जब हाथों को रस्सियाँ बांधे तुम्हें ले जाया जाए तो उस वक्त सब्र का हाथ दामन से मत छोड़ना। और मैं कहा करती थी कि जिसका अब्बास जैसा शेर भाई, कोई उसको भी गिरफ़्तार कर सकता है भला। हज़रत अब्बास पानी की मुश्क लेकर घोड़े पर सवार होते हैं, एक हाथ में अलम उठाते हैं और नहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तारीख़ तबरी में हज़रत मोहम्मद बिन हुरैर तबरी लिखते हैं कि जब हज़रत अब्बास दरियाए फ़रात की तरफ मशकीज़ा और नंगी तलवार लेकर निकलते हैं तो उस वक्त उमरू बिन हजाज 500 यजीदी फ़ौजियों के साथ दरिया पर पहरा दे रहा था। करबला का तपता सहरा है, सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है। जब पहरादारों ने एक शाह सवार को नंगी तलवार के साथ आते देखा तो फ़ौज में हलचल मच गई। तारीख़ गवाह है कि हज़रत अब्बास ने 133 यजीदियों को चीर डाला और दरिया पर पहुंच गए। बाकी फ़ौजी इमदाद लेने के लिए अपने कैंपों में भाग गए। हज़रत अब्बास ने अपना अलम दरिया के किनारे गाड़ा और मुश्क में पानी भरने लगे। मुश्क को भरने के बाद आपने खुद पानी पीने के लिए चुल्लू भरा और फिर ये सोचकर पानी गिरा दिया कि मेरे आका हुसैन और उनकी आल कब से प्यासी है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, अब्बास से वफ़ादार शख्स इस दुनिया में। फिर आपने सोचा कि अपने घोड़े को पानी पिला लेता हूँ, लेकिन घोड़ा भी वफ़ादार ही था, उसने पानी ना पिया। इतनी देर में उमरू अपनी फ़ौज की दोबारा सफ़ बंदी करता है। पीछे और सिपाही भी मदद के लिए आ जाते हैं। हज़रत अब्बास मशकीज़े उठाए घोड़े पर सवार होते हैं। इतने में एक तीर उनके कंधे पर आ लगता है। हज़रत अब्बास घोड़े को खैमे की तरफ दौड़ाते हैं। सिपाही उनको घेर लेते हैं और तीरों की बौछार करते हैं। उमरू आवाज़ लगाकर कहता है कि ये पानी खैमों तक ना पहुंचने पाए। अगर उनको पानी मिल गया तो हमारी खैर नहीं। इतने में एक बदबख्त ने छुपकर तलवार का वार किया तो आपका एक बाजू कलम हो गया। आप पानी का मशकीज़ा दूसरे हाथ में पकड़ते हैं, फिर दूसरे बाजू पर भी वार होता है और वो बाजू भी कलम हो जाता है। उसके बाद जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा मुंह में पकड़ लेते हैं, फिर सब यकजा होकर तीर बरसाते हैं। पानी के मशकीज़ा को भी लगते हैं और पानी बह जाता है। जैसे ही पानी बहता है तो मेरे आका की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो घोड़े से नीचे गिर जाते हैं, तीरों से निढाल हो जाते हैं। यजीदी फ़ौज फतह के नारे लगाते हुए वापस हो जाती है। जब इमाम हुसैन हज़रत अब्बास को गिरता देखते हैं तो वो उनकी तरफ बढ़ते हैं और आकर हज़रत अब्बास का सर मुबारक अपनी गोद में ले लेते हैं। हज़रत अब्बास पहली दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन को अपना भाई कहकर पुकारते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि मैं मासूम सकीना के लिए पानी ना ला सका। आपकी रूह मुबारक दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर जाती है। अब सारी शहादतें होने के बाद जब सारे सरगर्दनों से उतार दिए जाते हैं, उनको नेज़ों पर चढ़ा दिया जाता है तो साहिबे वफ़ा हज़रत अब्बास का सर नेज़े पर नहीं रुकता और बार बार गिर जाता है। यजीदी फ़ौज परेशान होकर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, जिस पर आप एक तारीख़ी जुमला फरमाते हैं, मेरे चचा ने सारी ज़िंदगी हज़रत हुसैन की बराबरी नहीं की तो अब मरने के बाद उनका सर भी हुसैन के सर के बराबर नहीं रुक सकता। अल्लाह अकबर। यह सुनकर शिमर कहता है कि अब्बास के सर को घोड़ों के ज़ेन से बांध दो। लाखों करोड़ों सलाम हो हज़रत अब्बास की वफ़ा पर। अल्लाह पाक हम सब को भी अल्लाह के दीन, उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक से वफ़ा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे और हमें समुद्रे वफ़ा हज़रत अब्बास से चंद कतरे वफ़ा, सब्र और बुर्दबारी के अता फ़रमा दे। ऐ अल्लाह, हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे। नाज़रीन,
ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔